जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे। नमस्कार मु आपणकर बंधु आयुब चिंचाणी आउ एक नुआ कार्यक्रम ने आम आपण निकट को आसीचु। ईश्वर धन्यवाद हो ये कार्यक्रम द्वारा माने ईश्वर वाक्यर सत्यता को आपण निकट में पहुँचार जो प्रयास करुचु आपण मैंने नियमित भाव में आम मानकर कार्यक्रम देखुवर आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद जनाए एवं आपण मैंने आम मानक प्रश्न पचारि आम आपणकर प्रश्न उत्तर देवाई चेष्टा करूँ। जदि ये कार्यक्रम संबंध में आपणकर कौन प्रश्न थाए सन्देह थाए दयाकोरी आम मानक जनातु आम आपणकर प्रश्न उत्तर देवाई चेष्टा करूँ। तेज आसतु आज कार्यक्रम को आमने आग को बढ़ई ना आज आम एक विशेष प्रसंग आलोचना करवा आ से प्रसंग हूँ या जीशुख्रीष्टर स्वर्गारोहण। जीशुख्रीष्ट जिते मृत्यु पुनरुत्थान कले आउ से पुनरुत्थान परे से जगत रे 40 दिन रहिले आउ से अनेक लोक मान को दर्शन देले ना एबे प्रभु श्रीकृष्ण 40 दिन परे से स्वर्गारोहण करुछंती से संबंध में आज आम आलोचना करवा आउ ये आलोचन मते साहाय्य करने पई आमानकर भुवनेश्वर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्चर दुई जन पालक बंधु मो सांगे अछंती। मोर बाम पटे अछंती रेवरेंड सतीश कुमार पाणी। सतीश भाई नमस्कार आपन को धन्यवाद आपण नियमित भाव में कार्यक्रम रे आउ बहुत एक्टिवली आपण पार्टिसिपेट करुछंती। संग्राम भाई नमस्कार रेवरेंड संग्राम सिंह जी कि आमकर यूनियन चर्चर जड़े वरिष्ठ पालक आई समय मैंने ये जो कार्यक्रम आम ये कथा देखा जे जीशुख्रीष्टर स्वर्गारोहण रेवरेंड पाणी आप कहतु जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान पर जे स्वर्गारोहण कले से 40 दिन जो रहिले पृथ्वी रे ये 40 दिन से कौन कले ये 40 दिन घटना कौन आपको प्रश्न पाई बहुत बहुत धन्यवाद कारण आपण मध्य बहुत सुंदर प्रश्न द्वारा आम दर्शक बंधु मानक साहाय्य करने चाहूँगी जे अनेक गुड़े तथ्य एवं वास्तव तथ्य आम जीशु विषय रे आम दर्शक बंधु मानक जोगाई सक्षम हो। आप प्रश्न पाई धन्यवाद। प्रभु जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान विषय आम पूर्व एक अध्याय विस्तृत भाव में आलोचना करूँ। जीशु पुनरुत्थित होला परे से स्वर्ग को नीत हेले से स्वर्गारोहण कले किंतु स्वर्गारोहण से हठात करना से 40 दिन पर्यंत से जगत रे से थिले एवं ये 40 दिन भितर से प्रथमे तो मगदलिनी मरियम को दर्शन देले एवं तापरे से शिष्य मानन को दर्शन देले तापरे से आमे गत थर भी आलोचना करथिलु जे दुई जन शिष्य मध्याह्न समय से माने जेरूसलम इमाउस को जाउछंती से समय तांको मध्य दर्शन देले एवं अनेक थर शिष्य मान को दर्शन देइछंती से एका थर के 500 जन को मध्य से दर्शन देइछंती। एक कथा प्रथम करंतिय 15 अध्याय तार 6 पदरे लिखा अछि जे 500 लोक मध्य देखिछंती। किछि लोकंकर जो गोटे धारणा अछि जे जीशु उठी नाहांती कि जीशु पुनरुत्थित हेई नाहांती ए सब धारणा को प्रमाणित करने ये समस्त लोक मैंने चाक्षुष साक्षी बोली जो मान को कह जाए से देखी तो भिन्न भिन्न दलर लोक मानू भिन्न भिन्न लोक मानू से देखा देइछंती तांको सहित बसिछंती खाइबा बेले एवं से शिक्षा देइछंती। मु जदि आपनको शास्त्र गोटे अंश जदि पढ़ी शुणेबी ताले आउरी टिके शक्त हबो। ता प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय तार 3 पदरे लिखा अछि से मध्य आपणा दुख भोग उतारे ये दुख भोग उतारे अर्थ तांकर मृत्यु उतारे अनेक प्रमाण द्वारा सेमानंक निकट में निजको सजीव देखाइले पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार सेमानंक दर्शन देई ईश्वरंक राज्य संबंधी विषय गुड़िक कहिले निजको सजीव भी देखैले तांको सहित बसिले आलोचना रे एवं से खाइबा देवा कथा भी बाइबल आमको प्रमाण करे एवं शिक्षा विशेष कर ईश्वर को राज्य संबंधी शिक्षा से देले कारण यही कारण पाई से जगत को आसते। बहुत बढ़िया कथा कहले रेवरेंड सिंह
ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯାହାକି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ବାଇବଲ ବିଶେଷ କରି ଯେତିକି ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ହିଁ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମସିହ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ରୋମିଓ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅଧୀନତାରୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଫସର ଫାଟିଗଲା, ମାନେ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାକୁ ପୁନର୍ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବେ। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ନାଗରିକ। ଏକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏକକାଳୀନ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର କଥା ଯେଉଁଟାକି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କାହାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହାଲୁସିନେସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହାଲୁସିନେସନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ହେଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ, ହେଇ ଆସିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ହାଲୁସିନେସନ୍। ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ହୁଏତ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କି ସେତିକି ନିରାଶ ହତାଶ ମଧ୍ୟକୁ ପଳେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖକ ଲୁକ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥରକୁ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭୟଭୀତ ହେଇକି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଣି ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ପଳେଇଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ଆଉ କିଛି ବୋଧେ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପରା ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ନିଜର ପେଶାକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ବି ସେ ଖାଇଲେ। ତାମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯେପରି ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛୁଆ ଥିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତା ନକରି କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି
ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଭରସା ଦବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପରିତ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଭରସା, ସେଇ ଭରସା ଏଇ ଜଗତରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଏହାର ଶେଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିକୋଦିମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ନ ସରୁଥିବା ବିଷୟ, ନ କ୍ଷୟ ହେବା ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଅବିକା ଯେ କେହି କହିଲେ ସେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସର, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଲୋକ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭରସା କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଭରସାଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ନ କ୍ଷୟ ପାଇବା ବିଷୟ। ଏବଂ ତାହା କେଉଁଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ, ଯୋଉଠି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅଛି, ସମୟ ସୀମା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 40 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଲୁଚିକି ହଠାତ୍ ଚାଲିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭରସା ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପରେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏପରିକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ନିକୋଦିମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚମତ୍କାର ବିଷୟ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, 33.5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ। 33.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ମରିକି କବରରେ ଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେମିତି ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏବେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ନୂତନ ଶରୀରରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାର ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ 40ତମ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ଘଟଣାର କଥା ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 11-12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭଲ ହେବ ଯଦି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେଟା ଟିକେ ଯଦି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତେ। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, 9 ପଦରୁ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9-11 ପଦ। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଘେନିଗଲା। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଦେଖ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାମାନେ ଏଠି ସେ ଘଟଣାର ତଥ୍ୟଟା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଏଇଟା ଅଟେ, ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବା ମୁଁ ଯାହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ 500 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଏଇ ଘଟଣାରେ। ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ 500 ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ଏ କଥା କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ କେତେକ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ,
ଏପରିକି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଉନାହିଁ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏକ ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେଜରେକ୍ସନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି ପଢ଼ିଲି ମୋତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ମୋତେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତାହା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଅ ବଡିଲି ରେଜରେକ୍ସନ୍, ଏକ ଶାରୀରିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ପୂରେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇଛି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଏବେ ପାଠ କଲୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ଆଖିରେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବ, ଛୁଇଁ ହବ, ଦେଖି ହବ, ସେଇ ବିଷୟଟା ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 2 ଜଣ ଦୂତ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଅବାକ ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ରକେଟ୍ ନାହିଁ କି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଉପରକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ତଳେ ରଖିବା କଥା, ସେଇଟା ହଉନି, ସେ ତାର ବିପରୀତରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେକା ବି ଉପରକୁ ପକେଇଲେ ସେ ଟେକାଟି ତଳକୁ ଖସି ଆସେ, ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସକାଶୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଛାତରୁ ଡେଇଁଲେ ବି ଉପରକୁ ଯାଏନି, ତଳେ ପଡ଼େ। ଆମେ ଭୂମିରେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ବି, ହାଇ ଜାମ୍ପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଳେ ହିଁ ପଡ଼ୁ, ଉପରକୁ ଯାଉନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ମେଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଲେ, ଆଉ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ନେଇଗଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତଥାପି ସେମାନେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଖାଲି ଅନେଇକି ରହିଛ ଏଠି? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ଫେରିଗଲେ କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନମ୍ବର 1 ଆସିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ନିଜେ ବଳୀକୃତ ହେଇକି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସେ ସାଧନ କଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି ନିହାତି। ଆଉ ତୁମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ପୃଥିବୀରେ କାମ ସରିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରୀର, ନୂଆ ଶରୀର ପାଇଲେ, ସେଇ ଶରୀର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶରୀର ନେଇକି ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଥିଲା, ନୂଆ ଶରୀର, ମାନେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଶରୀରରେ, ସେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଥମା ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ଆମର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହାତରେ, ପାଦରେ, ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋର ହାତ ନ ମାରିଛି, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ପୁରେଇଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କହିଲେ, ଥମା ଦେଖ, ତୁମର ହାତ ବଢ଼େଇ ମୋର ହାତ ପାଦ ସବୁ ଦେଖ। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଥମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ନା ସେଇ ଶରୀରରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ନା ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେ ତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ତୁମେ ମାଛ ମାର ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖେଇବି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ, ଅନେକ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି, ଜଗତରେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଗଲୁର ଅର୍ଥ ଆମ ସବୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ଏହା ଆମର ଅନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆ ଜୀବନର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଯୋଜନା, ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା।
तेणु प्रभु आदर्श स्वरूपे ए समस्त विषयर प्रथम फल स्वरूपे से स्वर्गारोहण करिसंती, पुनरुत्थित होइचंती एवं स्वर्गारोहण करिसंती। से प्रकार निजर लोक मानू से उठे कि स्वर्ग को नेबे। यह अनंत मुझे किसी समय पूर्व भी कहते जे अनंत जीवन भरोसा से सफल हम जिते विश्वासी विश्वासी माने ख्रीष्टों सहित स्वर्ग को जीवे। जो स्वर्ग रे आमनकर जीवन क्षय पाइबनी, आमनकर जीवन कलंकित होबनी, जोठारे कि क्षुधा नाही, तृषा नाही, सेठी आलोकर आवश्यकता नाही। जागतिक भाव जो आलोकर व्यवस्था स्वर्ग रे समस्त विषय मौजूद अछि एवं सेई जगह रे ईश्वरंकर आनंद प्रशंसा सब बेले अछि। प्रभु सेई अनंत जीवन देवा पई जो प्रतिज्ञा करथिले ताहा विश्वासी विश्वासी मानकर समस्तंकर नुहे। देखो परित्राण को जो माने धरी रखिबे शेष पर्यंत से माने केवल अनंत जीवन अधिकारी हेबे। जीशु को विश्वास कर देइछि बोली मु जेमती सेमती जीवन काटिबी आउ ए अनंत जीवन पाइबी ए आशा रखिबा मो पाई यह दुर्बलतार विषय हबो। किंतु प्रभु कहंती जो माने शेष पर्यंत धैर्य धर रहिबे से माननको प्रभु अनंत जीवन अधिकारी प्रतिज्ञा करिसंती, से प्रतिज्ञा सफल करिवे। एहा होछि जीशुंकर अनुगामी मानकर देखंतु जीशु ख्रीष्ट को तो एमाने विश्वास कले, शिष्य माने विश्वास कले, से 500 लोक विश्वास कले, अनेक लोक विश्वास कले ना। एबे प्रभु जीशु जदि समान को संगरे थानते एमान को साहस और बढ़ी थांता। अरे आमर परित्राण करता आमर प्रभु जीशु जे आम पाई क्रूसरे मले, मृत्युवरण कले एवं पुनरुत्थित हेले आउ से आम संगरे अछंती, बहुत एमानकर साहस बढ़ी थांता। तेबे प्रभु जीशु स्वर्गारोहण करबा द्वारा ई शिष्य मान लाभ कोन हला? देखंतु स्वर्गारोहण करबा द्वारा ही जो माने देखिचंती तांकर भरोसाटा दृढ़ होबो ना। ओके ओके अच्छा जे मु गोटे विषय देखी नाही किबा गोटे विषय मते कुहा जाय नाही से विषय मु भरोसा केमती करबे? तो जीशुंकर स्वर्गारोहण को शिष्य मान निज आखिरे देखिचंती, तेणु किछि लोक तांको विरोध करले जे तुमे ए कथा प्रचार करो नाही। ओके बड़ बड़ शासनकर्ता माने जीशु को शिष्य मानू कहले तुम ये विषय प्रचार करो ना, किंतु शिष्य माने कहले जो विषय आमे देखिचु, जो विषय आमे सुनिचु ता आमे प्रचार न करी रही परिबन। एटा दृढ़ता केतेबेला आसिला ना, से माने जीशु को स्वर्ग को जीवा निज देखिचंती, तेणु जगत रे शक्त भाव रे दृढ़ भाव रे से प्रचार करी कहले जे विश्वासी विश्वासी मानकर भरोसा अछि से माने दिने ना दिने स्वर्ग को जीवे, जो स्वर्ग को जीशु जाइछन। प्रभु जीशु पुनरुत्थान कले, शरीर नुआ शरीर धारण करी पुनरुत्थान कले। शरीर साथी रे रही पारे किंतु भितर रही पारिबो नाही। मु आपणक भितर रही पारिबिनी, आपण मो भितर रही पारिबिनी, आमे पाखा पाखी ठिया ही पारिबा। प्रभु जीशु स्वर्ग को जीवार कारण होउची जेपरि से पितांकर प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा को आपण शिष्य मानक मध्य को प्रेरण करिवे। सेई कथा कहले मोर जीवारे तुम्ह मानकर मंगल, कारण मु गले पितांकर से प्रतिज्ञात आत्मा को मु प्रेरण करिवे। जो पर्यंत प्रभु जीशु जाय नाहंती से पर्यंत से आसीबे ना। सेति पई से शिष्य मान को से जित पर्वत रो जोठु से स्वर्गारोहण कले सेठु से कहले तुम माने नगर छाड़ी के आ कुआडे जाओ नाही, अपेक्षा रे रह। आ तुम अपेक्षा रहिले से पवित्र आत्मा तुम मान ऊपर आसी अधिष्ठान करेंगे, से आसिक तुम मान मध्य बास करेंगे। सेतेबेले तुम्हें सुसमाचार साक्षी होगापाई बा प्रचार करने शक्ति प्राप्त होबे। सुसमाचार प्रचार करवा मनुष्यर ये जो शक्ति रे हो पारे ना, कारण मनुष्य मात्रिक दुर्बल अटे। सेतिपाई ईश्वरंकर शक्ति आवश्यक सुसमाचार साक्ष्य दान करने। तेज सेटा हूँ गोटे कारण जे प्रभु जीशु स्वर्गारोहण करुँच जद्वारा कि एमानकर लाभ हम कौनटा लाभ हम, ईश्वरंकर आत्मा से मध्य को आसबे। एवं प्रभु जीशु कहले जो से सत्यमय आत्मा आसबे से तुम्ह मान सहित भी रहिबे, तुम्ह मान ठारे भी बास करेंगे। शरीरधारी प्रभु जीशु पाखे थे जनक पाखे रहे, 50 माइल दूर से आउ जनक पाखे हूँ रही पारे ना, किंतु आत्मा से सर्वव्यापी से समस्त ठारे बास करें। से कहले ए तुम मानकर लाभ, मु गले तुम मानकर लाभ अच्छे, से गोटे विषय। द्वितीय विषय से कौन कहते जे मु जीवा द्वारा तुम मान स्थान प्रस्तुत करी, मु न गले स्थान प्रस्तुत हम ना। आ स्थान प्रस्तुत कला मु आउ थे आसबि तुम मान को नहीं जीवी, जेपरिक मु जो थाए तुम्हें मध्य सेठारे रहिबो। सेतिपाई स्वर्गारोहण केवल प्रभु जीशुंकर फेरी जीवार दायित्व थिला, सेतिपाई से गले ताहा नुहे, तांकर अनुगामी मानकर मंगलर निमंते से गले। आउ आम गोटे विषय देखू जे ए पृथ्वी रे आम सब बेले रहिबा नाही,
କାରଣ ଏଇ ପୃଥିବୀ କଳୁଷିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କର ଗୃହରେ। ଆଉ ସେଇଠିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉଥରେ ସେଠୁ ହିଁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାର ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀର ଲାଭ କ'ଣ। ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସାଧନ କରି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମଣିଷର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ମଣିଷର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରିସାରିଛନ୍ତି। ନା ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଶୈତାନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ସେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଜି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଏକଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକାକୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଭୟଭୀତ ହେଉ, ଆଉ ଶୈତାନ ଆମର କ୍ଷତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଇଥିଲେ ସେପରି ସେ ଆସିବେ, ମହାଗୌରବର ସହିତ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ କ'ଣ ଏ ଆନନ୍ଦରେ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ। এই হৃদয়କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, କହିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ପାପ ସକଳ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି, କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚିରକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ର ନମ୍ବର ହେଉଛି 765-685-2269। এই টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করন্তু, আমি নিশ্চয় আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়া চেষ্টা করবু। প্রভু আম সমস্ত আশীর্বাদ করন্তু। আগামী অধ্যায়ে পুଣି থরে আপনার সহিত দেখা হব। সমস্ত নমস্কার। শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে, ক্রুশরু তো পাপ পাই ধার ধার লহু ঝরে।
ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରେ